समस्त को भक्तिपूर्ण नमस्कार। प्रभु का महत् नाम को धन्यवाद दिए ए सुंदर सुजोग अवकाश निमंते। आ गत सेशन रे आमे थियोलॉजी रो आवश्यकता संपर्क रे आमे आलोचना करिथिलु। मु आशा करूची ताहा निश्चित भाबे आपण माने जते को सुनी अछंती ध्यान रो सहित आ उपकृत होइथिबे। ताहा अतीव सहायकारी आ शिक्षा होइथिबो। सही प्रकार थियोलॉजी आम मैंने जानिबा भल भाव जानिबा बहुत गुरुत्वपूर्ण विषय अटे। कारण ए थियोलॉजी जानिबा द्वारा ही आम को वाक्य प्रचार शिक्षा देबा काउंसलिंग करिबा सेवा करिबा वाक्यर परिचर्या करिबा ताहा गोटे सत्य सत्य सठिक रो विषय होई पारि थाए। जदि आमे थियोलॉजी को बाद देबा एड़े देबा तेबे आमे जहा भाबुछे जहा जानुछे जहा भाबुछे ताहाई आमे शिक्षा प्रचार प्रदान करिबा। आम भावना आम बुझामणा आमे ताहा देउछु आउ ताहा अनेक समय भारी विपज्जनक अवस्था आनी थाए। एवं मु भाबे जे परवर्ती पीढ़ी हुए तो यह को आदृत करि परिबे नाही। कहवा को गले जो माने ध्यान अनुध्यान करती से माने कौन सी प्रकार अप्रिशिएट करि परिबे नाही। जहा हेले मध्य गोटे यथार्थ एवं सत शिक्षा सत्यता वास्तविक भावे आमे देबा दरकार जानिबा दरकार और समस्ते आमे बुझिबा दरकार निहाती भावरे। थियोलॉजी आमे गत सेशन रे लक्ष्य करने को पारिलु जे ए थियोलॉजी ताहा निहाती निश्चित भाव में आवश्यक अटे। थियोलॉजी निहाती आवश्यक रही समस्त कारण आमे देखुचे ईश्वर वाक्य जो प्रकार लेखा होइछे 1600 वर्ष मध्य आउ सत्यता विच्छुरित भाव में प्रभु प्रदान करिसेंती। गोटाए निर्दिष्ट टॉपिक निर्दिष्ट शास्त्रांश बा पर्वपद किंबा गोटे निर्दिष्ट पर्व रे प्रभु सबुतक गोटे टॉपिक आधारित करी लेखि नाहंती। गोटे टॉपिक बा गोटे सब्जेक्ट एठी टिके सेठी टिके एठी टिके सेठी टिके एही प्रकार विच्छुरित भाव में आ आदिरु प्रकाशित पर्यंत लेखा अछि। पुणी केतेक आउ सेंटेंसेस क्लियर कट भाव में गोटे टॉपिक को उपस्थापन करने बेले सही टॉपिक संबंध में अन्यान्य शास्त्रांश मानकर मध्य आउ तार किछि किछि झलक भिन्न भिन्न दृष्टिकोण आमे देखिबा को पाउछु। पुणी आमे वाक्य रे देखिबा को पाउछु पॉजिटिव विषय केतेक लेखा अछि एवं अन्य शास्त्रांश रे तारी नेगेटिव विषय थिबा आमे नेगेटिव तो नाही किंतु सेमिति थिबा आमे देखिबा को पाउछु। उदाहरण स्वरूप परित्राण अनुग्रह रे विश्वास द्वारा आमे पाउछु। जबे आमे देखुचे ता एफिसियो पुस्तक रे बा पाउलंक लिखित पत्र मानकरे याकूबंक पत्र रे तार विपरीत थिबा परि आमे देखिबा को पारुछु जे परित्राण विश्वास द्वारा नुहे किंतु कार्य द्वारा बा उत्तम कार्य द्वारा पवित्र जीवन द्वारा। एही प्रकार ईश्वरंक वाक्यर लेखनी विच्छुरित भाव में लेखा अछि आदिरु प्रकाशित एठी टिके सेठी टिके एठी टिके सेठी टिके। पुणी द्वितीय आमे देखुछु जे पॉजिटिव नेगेटिव थिला परि देखा जाउछि आउ केतेक विषय द्वंद्वात्मक परि मते देखा जाउछि तृतीय रे। पुणी आउ केतेक विषय आउ अंधकारच्छन्न परि एते क्लारिटी नथिबा परि द्वंद्वात्मक भावे देखा जिबा परि शास्त्रांश मध्य रहिछे। जबे आमे
କୌଣସି ବିଷୟ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ରହିଛି, ଆମେ ଆମ ବୁଝାମଣା ଅନୁସାରେ ଆମର ଭାବନା ଅନୁସାରେ କେମିତି ନେଇ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବା ବା ଶିକ୍ଷା ଦେବା ବା କାହାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା, କାଉନ୍ସେଲିଂ କରିବା, ଆମେ ଯେମିତି ଭାବିଛେ ଯେମିତି ବୁଝିଛେ ଏଇଟା ହିଁ ଠିକ୍ ବୋଲିକି ଆମେ କେମିତି ନେଇପାରିବା। ଥିଓଲୋଜି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ତାହା ହୋଲ୍ ୟୁନିଟ୍କୁ ନେଇ, ଏଣ୍ଟାୟାର ଆଉ ସନ୍ଦର୍ଭକୁ ନେଇ ପୁଣି ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ମୂଳ ଭାଷାରେ ତନ୍ନ ତନ୍ନ ଧ୍ୟାନ କରି ତାର ରୂପ ରେଖ ଆକୃତି କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା, କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ନୁହଁ, ତାହା ବାଛି ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ନାଇଁ ଏଇଟା ସେମିତି, ତାର କଲର ଏମିତି, ଆଉ ଏହା ଖାଇଲେ ସେମିତି ହେବ, ଏହା ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏମିତି ହେବ, ଏହା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଏହା ଠିକ୍ ତାହା ଭୁଲ, ଏ ସମସ୍ତ ଗୋଟେ କନକ୍ଲୁସିଭ ଆଉ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ମତ ଆମେ ପାଇଯାଉଛେ ଥିଓଲୋଜି ଦ୍ୱାରା। କାରଣ ସେହି ପ୍ରକାର ଧ୍ୟାନ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଆଉ ସେହି ପ୍ରକାର ଗବେଷଣା ରିସର୍ଚ୍ଚ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଅରିଜିନାଲ ଭାଷାରେ କରାହୋଇଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ବାଦ ଦେଇ ଆମେ ଆଉ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର ସେବାରେ ଯଦି ଆମେ ଯିବା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାହା ସଠିକ ବିଷୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଥିଓଲୋଜି କେମିତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଆମକୁ ଏତେ ଦରକାର ପଡୁଛି। କେତୋଟି ଉଦାହରଣ ଜାଣିବା କଥା ସବୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହୁଏତ ଆମେ ଗତ ଥର ଚିନ୍ତା କଲେ, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଜଗତ, ସମସ୍ତ ଜଗତବାସୀର ମାନେ ଆଦମଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶେଷ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା। ଆମେ ବାଇବେଲରେ ଏହି ପ୍ରକାର କ୍ଲିୟର କଟ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ କି? ହୁଏତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ତାହା ଅଟନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଶିକ୍ଷା ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ଥିଓଲୋଜି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରୁଛେ, ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛେ ଏବଂ ପରିଚିତ ହୋଇପାରିଛୁ। ତ ଥିଓଲୋଜି ନାହିଁ ତେବେ ଏହି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଯାହା ଆମେ ଜାଣିଛେ ବୁଝିଛେ ତାହା ହୁଏତ ଆମେ ପାଇନଥାନ୍ତେ। ପୁଣି କ୍ଲିୟର କାଟ୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖା ନାହିଁ, ଏଣେ ତେଣେ ବିଚୁରିତ, ସେ ସବୁରୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଗୋଟେ କନକ୍ଲୁସିଭ ଉପସଂହାରମୂଳକ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆମେ ପାଉଛେ ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ପୁଣି ସେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସମସ୍ତ ଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ସେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ପୁରାତନ ନିୟମର ନୂତନ ନିୟମର ସମସ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ସିଏ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ତାହା ଥିଓଲୋଜି ନିରୂପଣ କରିପାରିଛି। ବାଇବେଲରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କୌଣସି ଏଣ୍ଟାୟାର ବାଇବେଲ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କ୍ଲିୟର କାଟ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଏହି ପ୍ରକାର ନାହିଁ। ମାତ୍ର ବାକ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି, ବାଇବେଲକୁ ଆଧାର କରି ହିଁ ତାହା ଅଣାଯାଉଛି, ଥିଓଲୋଜିକାଲି ଅଣାଯାଉଛି ଯେ ଯୀଶୁ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କ ସବୁ ଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ତ୍ରିତ୍ବ ଈଶ୍ୱର ଏ ଶବ୍ଦ ହିଁ ହୁଏତ ବାଇବେଲ ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ। ପିତା, ପୁତ୍ର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଏ ତିନେ ଏକ ଆମେ ବାଇବେଲରେ ହୁଏତ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ। ମାତ୍ର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛେ ଯେ ତିନେ ଏକ ତ୍ରିତ୍ବ ପରମେଶ୍ୱର, ତ୍ରିତ୍ବ ଏକ ପରମେଶ୍ୱର ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛେ। ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ବାଇବେଲରେ ତ କ୍ଲିୟର କାଟ୍ ଲେଖା ନାହିଁ, କେମିତି ଆସିଲା? ପୁଣି ପିତା, ପୁତ୍ର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱର ଏମାନେ କୋ ଇକ୍ୱାଲ, କୋ ଇଟର୍ନାଲ, ମାନେ ତିନେ, ଏ ତିନି ଜଣ ଯାକ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମାନ, ସେମାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ଅଧିକାରରେ ସବୁରେ ଏମାନେ ତିନି ଜଣ ଯାକ ସମାନ।
ପିତା ପୁତ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକା ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ପୁତ୍ର ଟିକେ ଅଧିକା, ଏମିତି ସାଧାରଣତଃ ଲୋକେ ବୁଝନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରକାର ନୁହଁ। ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତିନେ ଏକ ଅଟନ୍ତି, କୋ ଇକ୍ୱାଲ ଆଉ କୋ ଇଟରନାଲ। ମାନେ କିଏ କାହାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି, କିଏ ପ୍ରଥମେ ଆସିନାହାନ୍ତି ଆଉ ଦୁହେଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସେମିତି ନାହିଁ। ଏ ତିନେ ଯାକ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଅଟନ୍ତି। ଆରମ୍ଭରୁ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଦ୍ୟରୁ ଅଛନ୍ତି ହିଁ ଅଛନ୍ତି। କୋ ଇକ୍ୱାଲ, କୋ ଇଟରନାଲ, ୱାନ୍ ଇନ୍ ଏସେନ୍ସ। ଏମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତିତ୍ବ ଅସ୍ତିତ୍ବରେ ଏ ତିନେ ଏକ ଅଟନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ସବୁ କ୍ଲିୟର କଟ୍ ଭାବରେ ବାଇବେଲର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖା ଅଛି କି? ହୁଏତ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ନିରୂପଣ କରାଗଲା କେମିତି? କିଏ କରିଛି? ଭାବନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆମେ ଦେଖୁଛେ କୋ ଇକ୍ୱାଲ, କୋ ଇଟରନାଲ, ୱାନ୍ ଇନ୍ ଏସେନ୍ସ ଏବଂ 3 ଡିଫରେଣ୍ଟ ପର୍ସନ୍ସ। ଏମାନେ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତ୍ରିଏକ, କିନ୍ତୁ ତିନୋଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଗାଡ୍ ହେଡ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏମାନେ ତିନୋଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ହୁଏତ ଭାବନ୍ତି କେହି 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 ଯେ ପିତା ହିଁ ପୁତ୍ର ହୋଇଥିଲେ, ପୁତ୍ର ହିଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହେଇକି ଆସିଲେ। ତାହା ନୁହଁ, ତାହା ଭୁଲ ଥିଓରି, ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଅଟେ। ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଏମାନେ ଏକ ଅଟନ୍ତି, କୋ ଇକ୍ୱାଲ, କୋ ଇଟରନାଲ, ୱାନ୍ ଇନ୍ ଏସେନ୍ସ, ଇନ୍ ୱାନ୍ ଗାଡ୍ ହେଡ୍। ଗୋଟିଏ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ବା ଗୋଟିଏ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଏ ତିନି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏତେ ସବୁ କଥା ଆମେ ଅନେକ ଜାଣିଛେ, ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ନିରୂପଣ କରାହେଲା କେମିତି? ବାଇବେଲରେ ଏମିତି କ୍ଲିୟର କାଟ ଭାବେ ଲେଖା ଅଛି କି? ଏଣେ ତେଣେ ବିଚଳିତ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ତ୍ରିତ୍ବ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରାୟ ନାହିଁ। ପିତା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରାୟ ନାହିଁ। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ପୁରାତନ ନିୟମରେ ହୁଏତ ଲୁକାୟିତ କରି ଟିକେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ରଖିଥିଲେ ତ୍ରିତ୍ବ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଜିହୁଦୀ ମାନେ, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ବହୁ ଦେବାଦେବୀ ବିଶ୍ୱାସ ମତର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଝିରେ ଏମାନେ ରହୁଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅତି ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ନେଚର ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା। ଆଉ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ସବୁରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି, କ'ଣ ଚାଲିଛି, ତାକୁ ଆଡପ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଏମାନେ ଅତି ଶୀଘ୍ର। ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ତ୍ରିତ୍ବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଖଲମ ଖଲା କ୍ଲିୟର କାଟ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ହୁଏତ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାବି ପାରନ୍ତି, ବୁଝିପାରନ୍ତି ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦେବାଦେବୀ। ହୁଏତ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପୁରାତନ ନିୟମରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତ୍ରିତ୍ବ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଲାରିଟି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଏଣେ ତେଣେ ପ୍ରମାଣ ଆମେ ସାଉଣ୍ଟି ପାରୁ ପୁରାତନ ନିୟମରେ, କିନ୍ତୁ କ୍ଲିୟର କାଟ ନାହିଁ। ଆଉ ନୂତନ ନିୟମରେ ଯେବେ ଆମେ ଆସୁଛୁ, ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଯେଉଁ ତାତ୍ବିକ କଥା ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଏସବୁ ବାଇବେଲ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଲିୟର କାଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପରେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଲେଖା ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ସବୁକୁ ରେଫରେନ୍ସ ଗୋଟେଇକି ଆମେ କହିପାରିବା ଥିଓଲୋଜି ଦରକାର ନାହିଁ, ସବୁ ତ ଏମିତି ଆମେ ବାଇବେଲରେ ସିଧା ସିଧା ପାଇଯାଉଛେ। ହୋଇପାରିବ କି? ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ କେତେକ ବିଷୟ କ୍ଲିୟର କାଟ ଭାବେ ଲେଖା ନାହିଁ। ଲେଖା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ମାନଙ୍କରେ ଆଉ କିଛି କିଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଝଲକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରହିଯାଉଛି। ପୁଣି ଅପୋଜିଟ ବିଷୟଟା ମାନେ ପଜିଟିଭ ନେଗେଟିଭ ପରି ଟିକେ ଦେଖାଯାଏ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ, କେତେକ ଲେଖା। ତେବେ ଆମେ ବିନା ଥିଓଲୋଜିରେ ନିରୂପଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ ବା ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ, ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଥିଓଲୋଜି ବହୁତ ଦରକାର। ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଦ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ, ଆଉ ଅପସାରି ପାରିବା ନାହିଁ, ଏଡ଼େଇ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ନିର୍ଭୁଲ ଅଟେ।
ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱର ନିଶ୍ୱାସିତ କଲେ ଏ ବାକ୍ୟକୁ, ତାର ରିଜଲ୍ଟ ହେଉଛି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଇନରେନ୍ସି, ମାନେ ନିର୍ଭୁଲ ବାକ୍ୟ ଆସିଲା। ନିର୍ଭୁଲ ବାକ୍ୟ। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆଦିରୁ ପ୍ରକାଶିତ ନିର୍ଭୁଲ ଅଟେ। ଆପୋଜିଟ୍ ଦେଖାଗଲେ ମଧ୍ୟ ପଜିଟିଭ ନେଗେଟିଭ ପରି ଦେଖାଗଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଟପିକ ଗୋଟିଏ ସବଜେକ୍ଟ କ'ଣ ଦେଖାଗଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଯାକର ଗୋଟେ ୟୁନିଟି ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଏବଂ ନିର୍ଭୁଲ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିର୍ଭୁଲ ତାହା ଅଟେ। ନିର୍ଭୁଲ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି କି ଯେ ଆମେ କହୁଛେ, ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛେ ଆଦିରୁ ପ୍ରକାଶିତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଲ୍ ବାଇବେଲ, ହୋଲ୍ ବାକ୍ୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଏହା ନିର୍ଭୁଲ ଅଟେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି କି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆମେ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଜାଣିପାରୁଛେ ଯେ ନିର୍ଭୁଲ ଅଟେ। ଥିଓଲୋଜି ତାହା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଆନାଲୋଜି ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱର ଜଳ ଉପରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲେ। ତାପରେ ସୃଷ୍ଟି ଈଶ୍ୱର ଘୋଷଣା କଲେ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମରିୟମଙ୍କ ଉପରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କଲେ, ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ, ଆଉ ଯିଏ ଜନ୍ମ ନେଲେ ସେ ପବିତ୍ର। ତୃତୀୟରେ 40 ଜଣ, 40ରୁ ଅଧିକା ହ୍ୟୁମାନ୍ ଲେଖକମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କଲେ, ରିଜଲ୍ଟ ହେଉଛି ନିର୍ଭୁଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ। ଆମେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ପାଇଛେ ଏ ବାକ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିର୍ଭୁଲ ଏହା ବୋଲି ହୁଏତ ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଥିଓଲୋଜି ଦ୍ୱାରା ଜାଣିବାକୁ ପାରୁଛେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭୁଲ ଅଟେ। କେତେ ଆବଶ୍ୟକ ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଏଣୁ ତେଣୁ ଯିଏ ଯାହା ଭାବିଲେ ବୁଝିଲେ, ଏକତରଫା ଗୋଟିଏ ସାଇଡ୍ରେ ବୁଝିଲେ, ଆସି କହିଦେଲେ, କ'ଣ ଓଗାଳି ଦେଲେ, ତାକୁ ଆମେ ନେଇଯାଉଛେ, ଗ୍ରହଣ କରିଦେଉଛେ, ଭାବି ନେଉଛେ, ଆମ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଇଜିଲି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ତାହା ନୁହଁ। ଶିକ୍ଷା, ଅଧ୍ୟୟନ, ଥିଓଲୋଜି ନିହାତି ଦରକାର। ନାହିଁ ତ ସବୁଯାକ ପାଣିରେ ଭାସିଯିବା ପରି। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଦେଖିବା, ହୁଏତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କେତେବେଳେ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଯେ ପରିତ୍ରାଣ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ନା କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାଇବେଲକୁ ଆସୁ ଯେ ପାଉଲଙ୍କ ଲିଖିତ ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା, ପତ୍ରାବଳୀ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ପରିତ୍ରାଣ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା। ଯାକୋବଙ୍କ ପତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ନା ପରିତ୍ରାଣ ହୁଏତ କର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା। ହେଲେ ଦୁଇଟା ଅପୋଜିଟ୍ ପରି, ପଜିଟିଭ ନେଗେଟିଭ ପରି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁ ପଦ ଯାହା ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲା, ଯେମିତି ବୁଝିଲେ, ଯେମିତି ଦେଖିଲେ, ଆମେ ସେମିତି କହିଦେଉଛେ ଯେ ନା ପରିତ୍ରାଣ ଏମିତି ଦ୍ୱାରା, କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ନହେଲେ, ପବିତ୍ର ଜୀବନ ନହେଲେ ଜଣେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରିବ କି? ତାହା ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ଫିଲସଫିରେ ଆମେ ପଡ଼ିଯାଇଛେ। ବିଜାତୀୟ ଫିଲସଫି ହେଉଛି ଯେ ମୋକ୍ଷ ପାଇବା ପାଇଁ, ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇବା ପାଇଁ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ କସରତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମେ ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ, ଦାନ ଅନୁଦାନ, ପବିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ନ କଲେ ତାହା କୌଣସି ପ୍ରକାର ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ବୁଝାମଣାରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ରହିଛନ୍ତି। ଇଜି ବୁଝାମଣା, ଇଜି ଗୋଇଂ ବୁଝାମଣା, ଆଉ ତାହା ଧ୍ୟାନ ଅନୁଧ୍ୟାନ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବୁଝାମଣା ବାହାରି ଆସୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ। ଆମେ ସେହି ପ୍ରକାର ପାଲ୍ଲାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛେ ଯେ ପରିତ୍ରାଣ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି ବୋଲିକି। ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ରେ ଅଛି ପରିତ୍ରାଣ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା, ଅନୁଗ୍ରହରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା। ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯାକୋବ ପୁସ୍ତକରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଥିଓଲୋଜିକାଲି, ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଏକାଠି କରି, ମୂଳ ଭାଷାକୁ ଆଧାର କରି, ତନ୍ନ କରି ଏ ପଦକୁ ନେଇ ଅନ୍ୱେଷଣମୂଳକ ଅଧ୍ୟୟନ ଆମେ କରୁ, ଦେଖିବାକୁ ପାଉ, ଜାଣିବାକୁ ପାଉ ଯେ ଯାକୋବ ପରିତ୍ରାଣର ରିଜଲ୍ଟକୁ ଏମ୍ଫାସାଇଜ୍ ଦେଇ ସେ ଲେଖନ୍ତି। ମାଧ୍ୟମ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାର ମାଧ୍ୟମକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାର ରିଜଲ୍ଟକୁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। କାରଣ ପରିତ୍ରାଣରେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ
ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ନୁହେଁ। ଏ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ହେଉଛି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାର ରିଜଲ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ତାହା ମିନ୍ସ ନୁହଁ, ମାଧ୍ୟମ ନୁହଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଷ୍ଟଡି କରୁଛେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାର ମିନ୍ସ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ। ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପରେ ତାର ରିଜଲ୍ଟ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଜୀବନ। ଆଉ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏ ପରିତ୍ରାଣ ଆଉ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଅଙ୍ଗାଅଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ଯେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପରେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କାଟିଥାଏ ବା ସେହି ପ୍ରକାର ଅଭିଳାଷ ତାଙ୍କଠାରେ ଆସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ନୁହଁ ଏ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଉଛୁ। କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ନିରୁପାୟ ଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱର୍ଗ ଛାଡ଼ି ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ। କ୍ରୁଶରେ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ ହୋଇ ପରିତ୍ରାଣର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ସାଧନ କରିଥିଲେ। ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ଉତ୍ଥିତ ସେ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଯେପରି ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ତୁମେ ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର, ମୋର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ମୋ ହୃଦୟକୁ ଆସ। ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଏ। ଯୀଶୁ ଆଉ ପବିତ୍ର ଜୀବନକୁ ଟାଲି କରି କମ୍ପେୟାର କରି ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଉ କୃଷୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ଈଶ୍ୱର ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ପରିତ୍ରାଣ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କଣ୍ଡିସନାଲ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ନୁହେଁ, ଅଙ୍ଗାଅଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ଏ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ହେଉଛି ପରିତ୍ରାଣର ଗୋଟେ ରିଜଲ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାର ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିନା ଥିଓଲୋଜିରେ ହୁଏତ ଆମେ ଘାଣ୍ଟ ଚକଟ ହୋଇ କହିଦେବା, ଯେମିତି ବୁଝିଲେ ସେମିତି ଆମେ କହିଦେଇପାରିବା ନା ପରିତ୍ରାଣ ଆଉ ପାଇବାକୁ ଅଛି ମାନେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ନିହାତି ଦରକାର, ନହେଲେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇ ହେବ ନାହିଁ। ସେମିତି ଆମେ ଉପସଂହାର ଦେଇଥାଉ, ପ୍ରଚାରରେ କହିଦେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ତାହା ହାଲକା ଫୁଲକା ବୁଝାମଣା, ପୁରାପୁରି ଖରାପ। ଧ୍ୟାନ, ଅନୁଧ୍ୟାନ, ଗବେଷଣା, ଚିନ୍ତା ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପଦ ହାବୁଡ଼ିଲା, ଯେଉଁ ପଦ ଦେଖିଲେ, ଯେଉଁ ପଦରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ବାଜିଲା, ସେହି ପଦ ସେହି ପ୍ରକାର ବୋଲି ଆମେ ବୁଝି ଦେଇଥାଉ। ଥିଓଲୋଜି ନିହାତି ଦରକାର ଅଟେ। ସେହି ପ୍ରକାର ଯଦି ମଣ୍ଡଳୀ କଥା ଆମେ ଦେଖିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଯେ ହୁଏତ ଆମେ ବିନା ଥିଓଲୋଜିରେ ଆମେ ଆଉ କହିଦେଇପାରିବା। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ମଣ୍ଡଳୀ ଥିଲା, ଏମିତି ସେମିତି ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରମାଣ କ'ଣ ଦେଖେଇ ଦେଇପାରିବା? କାରଣ ଲେଖା ହେଉଛି ମଣ୍ଡଳୀ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ପୁରାତନ ନିୟମରେ। ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ ଏତେ ପ୍ରକାର ବୋଲି ହୁଏତ ଆମେ କହିଦେଇପାରିବା, କାରଣ ତାହା ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁକୁ ଆଣିକି ଯେତେ ମଣ୍ଡଳୀର ରେଫରେନ୍ସ ରହିଛି ସବୁକୁ ଆଣିକି ମୂଳ ଭାଷାରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିକି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ସ୍ଥିରୀକୃତ କରିବା, ଦେଖିବା, ତେବେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାରିବା ଏ ମଣ୍ଡଳୀ କ'ଣ ଅଟେ, କେତେ ପ୍ରକାର କ'ଣ। ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ସେମିତି ତାହା ନୁହଁ, ପୁରା ଟୋଟାଲ ସମଷ୍ଟିଗତ ବୁଝାମଣା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଥିଓଲୋଜିକୁ ଯଦି ଆମେ ବାଦ ଦେବା, ଏମିତିକି ଯେ ଆମ ପରିତ୍ରାଣ, ଆମ ପବିତ୍ର ଜୀବନ, ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ, ଆମ ମାଣ୍ଡଳିକ ଜୀବନ ଭାରି ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିବା ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ, ବୁଦ୍ଧି, ଚିନ୍ତା, ଭାବନା, ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଏ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମେ ଆଣୁ ଆମ ନିଜ ଜୀବନରେ, ଆମ ନିଜ ପରିବାର, ଆମ ନିଜ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଯେ ବିନା ଥିଓଲୋଜିରେ ଆମେ ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବକ ସେବିକା ସମସ୍ତେ ଯେତେକ ଆମେ ବାକ୍ୟ ପରିଚର୍ଚ୍ୟା କରୁ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଥିଓଲୋଜି ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେବା ଏକାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଯଦି ନାହିଁ, ତେବେ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ବା ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛେ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେଉ। ପ୍ରବଳ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।